السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروس اللغۃ العربیہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، تو تقریباً 4 اسباق 4 لیسنس تک پہنچ چکے ہیں ہم لوگ. جو تو 14 لیسن ہے اس کا اور آدھا حصہ باقی ہے، تو کچھ ریویژن کر لیتے ہیں ہم لوگ. تو اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ اسم جو ہے معرفہ بھی ہوتا ہے اور نکیرہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک خاص اور عام دو بھی ہو سکتا ہے، ڈیفینیٹ یا پھر انڈیفینیٹ. تو اسم اگر معرفہ ہو، ڈیفینیٹ ہو، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اسٹارٹنگ میں کیا آتا ہے؟ الف اور لام. اور اگر کوئی نام یا پھر کوئی اسم انڈیفینیٹ ہے، نکیرہ ہے، تو اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر یا پھر 2 پیش ہوتے. لیکن جو کامن نامز ہوتے ہیں، یعنی انسان کا نام ہے جو ایک خاص نام ہے، اس کے اوپر جو ہے نا الف لام آنا ضروری نہیں ہے. یہ خود بخود جو ہے نا ڈیفینیٹ ہوتا ہے. جیسے کہ زید ہے، زیدن بڑے دفعے کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیفینیٹ نام ہے. اس کے اوپر جو ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کا قاعدہ ہے الف لام اور تنوین کا، 2 زبر 2 زیر پیش کا، اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. اس کے اوپر جو انسانوں کے نام وغیرہ ہے، خاص چیزوں کے، اس کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کہ مین چیز کہ جو اسم ہے اس کے 3 جو ہے نا کیسز ہو سکتے ہیں، اس کی 3 شکلیں ہو سکتی، یا پھر 3 رولس جو ہے نا پلے کر سکتا. یا تو یہ جو ہے نا ان دا اسٹیٹ آف رفع رہے گا کہ مرفوع رہے گا، یعنی اس کے ورڈ کے آخری میں پیش یا 2 پیش آئے گا. یا پھر منصوب رہے گا، یعنی کوئی نام ہے اس کے آخری میں 1 زبر یا 2 زبر آئے گا. پھر تیسرا تھا کہ مجرور، یعنی کسی نام کے آخر میں 1 زیر یا 2 زیر آئیں گے. تو جو بھی سینٹینس میں رول پلے کر رہا وہ ورڈ، اس حساب سے اس کے اوپر او آ ای یا ان 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 چینج ہوتا ہے. تو ایک سینٹینس کے طریقے سے میں یاد کرتے کیا رہا ہوں. if I say un it's مرفوع, if I say an it's منصوب, if I say in it's مجرور. so ان ان. لیکن یہ بھی ضروری رکھنے کی بات یاد رکھنے کی کہ اگر کسی ورڈ کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ گئے تو اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا. اگر اسٹارٹنگ میں الف لام آ گیا تو آخر میں تنوین یعنی 2 زبر 2 پیش نہیں آ سکتے. کیونکہ اس طرح انگلش میں دا اے دائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح عربک میں دا اے نہیں ہو سکتا، تو دا ہو یا پھر اے ہو. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا مبتدا اور خبر کے تعلق سے کہ مبتدا اور خبر عام طور پر دونوں بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں most of the time. یعنی آخر میں پیش آتا اور رفع کے اسٹیٹ میں، نارمل اسٹیٹ میں دونوں ہوتے ہیں. اور مبتدا جو ہے موسٹ آف دی ٹائم معرفہ رہتا ہے، اس کے اوپر الف لام آتا اور وہ ڈیفرنٹ رہتا. اور خبر موسٹ آف دی ٹائم جو ہے نا نکیرہ رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر کیا آتا؟ 2 زبر 2 زیر 2 زیر. بیسیکلی جو ہے نا مرفوع رہتی ہے وہ، تو اس کے اوپر جو ہے نا 2 پیش آئیں. جیسے کہ البیت کبیرن، یہ دا ہاؤس از بگ، یہ گھر کیا ہے؟ بڑا ہے. تو البیت کیا ہے؟ مبتدا ہے، اس کے اوپر الف لام ہے، ڈیفینیٹ ہے، خاص ہے. اور کبیرن کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. تو یہ نکیرہ ہے، انڈیفینیٹ ہے. ایسا معلوم ہوا آخر میں 2 پیش ہے. پھر اس کے ہم لوگ خبر کے 3 ٹائپس پڑھے تھے لاسٹ کلاس کہ اگر خبر ورڈ ہو سکتی مفرد، خبر جملہ ہو سکتی، خبر شبہ جملہ ہو سکتی. مفرد مطلب ایک، سنگل. اگر خبر ایک ورڈ ہے تو یہ مرفوع ہے. جیسے کبیرن قریب، قریب ہے، جمیل خوبصورت ہے. تو اگر خبر ایک ورڈ ہے تو ہمیشہ نے کہا کہ مرفوع رہتی ان یعنی او آئے گا آخر. ٹھیک ہے. لیکن خبر اگر آگے کی 2 چیزیں جو ہے جملہ یا شبہ جملہ، جملہ مطلب ایک سینٹینس، شبہ جملہ مطلب فریز، یعنی جو مکمل سینٹینس نہیں ہے لیکن ایک فریز ہے. جیسے کہ اس کے اندر بھی 2 قسمیں پڑھے ہم لوگ کہ جملے میں کیا ہے، سینٹینس میں 2 قسم کے جملے ہو سکتے ہیں. ایک جملے اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. ایک نامنل سینٹینس، ایک وربل سینٹینس. جملہ اسمیہ مطلب کوئی سا بھی ناؤن، کوئی سا بھی سینٹینس جو ناؤن سے شروع ہو رہا وہ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے. اور جو ورڈ ہے وہ فعل سے شروع ہو رہا وہ کیا ہے؟ جو بھی سینٹینس جو فعل سے شروع ہو رہا وہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ کی مثال ہم لوگ دیکھے تھے کہ بلال ابوہ تاجر، کہ بلال یہ مبتدا ہے، بلال مبتدا ہے، ابوہ تاجر
یہ پورا جملہ خبر بن کے آ رہا, جملے اس کی یا خبر کہ ان کے والد تاجر, ٹھیک ہے. اور ایک جملے فعلیے کی مثال شاید ہم لوگ دیکھے تھے کہ حامد ذهب الى المسجد, حامد تو مبتدا ہے, ذهب الى المسجد مسجد کی طرف گیا, یہ پورا جملے فعلیہ خبر, ٹھیک ہے. اس کے شبہ جملہ پڑھیں گے. شبہ جملہ مطلب فریز. شبہ جملہ میں بھی دو قسم تھی, ایک جار مجرور شبہ جملہ خبر, ایک ظرف شبہ جملہ خبر, ٹھیک ہے. ظرف بولتے ہیں اپن ایڈورب, یعنی کسی جگہ کسی وقت یا پھر کسی جگہ کو جو ہے نا ڈینوٹ کرنے والا جو ورڈ, جیسے کہ یہاں وہاں اوپر نیچے, یہ کیا ہے ظرف, ٹھیک ہے. تو بہرحال شبہ جملہ میں جار اور مجرور دیکھیں ہم لوگ. جیسے نمبر 4 میں جب پریکٹس کر رہے تھے تو بھی پریکٹس کریں کہ جار اور مجرور شبہ جملہ. تو جار کس کو بولتے ہیں, جر جو ہے مرفوع منصوب, مجرور جو ہے وہ جر سے ہے, یعنی جر بولتے ہیں زیر کو, کسرہ کو زیر کو بولتے ہیں جر. تو حرف جر یعنی ایسا لیٹر جو اپنے بعد میں آنے والے نام کو جر دیتا ہے. بیس ایگزامپل کیا ہے, اعوذ باللہ. تو اللہ ہی ہے, اللہ ہی کیوں ہے, اللہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے با ہے, با ایک حرف جر ہے. تو با اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو کیا ہے, اپنے بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتا نیچے ہمیشہ. جیسے کہ من الشیطانی, من بھی کیا ہے, حرف جر ہے. تو اس کے بعد میں آنے والا الشیطان نہیں ہے, الشیطان نہیں ہے, کیا ہے, الشیطانی. اور یہ ایگزیکٹ یعنی حرف جر, اس کے بعد میں اس میں مجرور, حرف جر اس میں مجرور. حرف جر یعنی جر دینے والا حرف, اس میں مجرور یعنی وہ اسم جو جس کے نیچے زیر. تو پورے خبروں میں سے ایک تو مفرد ہم لوگ اب تک پڑھ لیے, البیت کبیر ہے, یا پھر الخبر جمیل ہے. اس میں کیا ہے, جمیل, قریب, کبیر, یہ پوری خبر ہے, ایک ورڈ ہے. اس کے بعد جو خبر کی دوسری قسم پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, ڈائریکٹ ہم لوگ آگے شبہ جملہ. شبہ جملہ میں جو جار و مجرور ہے اس خبر کو پڑھ رہے ہیں. ایک ایگزامپل کوئی ہے جیسے نمبر 4 میں سے آپ لوگ بولیے کہ جس کے اندر خبر جو ہے شبہ جملہ ہے. ایک کوئی بھی سینٹینس جس کے اندر خبر شبہ جملہ یعنی جار مجرور بن کے خبر بنتی ہے. مبتدا ہے اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ جار مجرور دونوں ملا کے خبر بنتی ہے. کوئی سینٹینس ہے, کوئی بھی جیسے نمبر 4 میں پڑھے گا. کوئی بھی سینٹینس جس میں خبر جار اور مجرور مل کے بنی. پیج نمبر 21 پہ دیکھیے. ہوا فی الغرفۃ. تو مبتدا کیا ہے اس میں, ہوا فی الغرفۃ میں مبتدا کیا ہے, ہوا فی الغرفۃ, ہوا مبتدا ہے, خبر کیا ہے فی الغرفۃ. فی الغرفۃ کیا ہے, خبر ہے. تو فی حرف جر ہے, غرفۃ مجرور ہے. تو جار مجرور دونوں مل کے بن گئے خبر. تو ہوا مبتدا, فی الغرفۃ جار مجرور, شبہ جملہ خبر. تو جب ہوا ہے یہ مبتدا ہے, فی الغرفۃ یہ دو ملا کے جو ہے نا جار ہو سکتا ہے پلس اس میں مجرور ایکوالس ٹو خبر. جار اور اس میں مجرور مل کے کیا بنے, خبر بنے. تو اسم کے تعلق سے دیکھیں ہم لوگ. اور دوسری چیزیں کیا دیکھتے تھے کہ ہوا جو ہے یہ ہی ہے, یعنی یہ ضمیر جو ہے پروناؤنس ہم دیکھے تھے کہ پروناؤنس اٹیچ بھی ہو سکتے اور ڈیٹیچ بھی ہو سکتے. یعنی وہ پروناؤنس جو جڑ کے آتے وہ اٹیچ ہے, جو الگ الگ آتے وہ کیا ہے, ڈیٹیچ ہے. اس کو بولیں گے ضمیر متصل, ضمیر منفصل. ضمیر متصل یعنی جڑے ہوئے, ضمیر منفصل یعنی الگ الگ. تو جو ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے اس کو پریکٹس کر لیں گے. کیا پڑھے تھے ہم لوگ, ہوا, ہما, ہم, ہیا,
हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंतुम, अंती अंतुमा अंतुम, फिर अना नहनु, दोनों के लिए सेम। तो हुआ जो है ही है, वो मर्द के लिए या फिर जो भी एक मुज़क्कर वर्ड है उसके लिए हुआ इस्तेमाल करेंगे। और हिया जो है फेमिनाइन के लिए, जो भी मुअन्नस है उसके लिए अपन हिया इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे हुआ फिल उर्फ, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, हुआ जो है मोहम्मद के लिए क्या है, हुआ इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो क्या मुज़क्कर है। वही देखिए आपके ऐना आमिना, तो आमिना कहाँ पे है, आंसर क्या होगा, हुआ फिल उर्फ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिया फिल उर्फ, क्योंकि आमिना क्या है, एक मुअन्नस वर्ड है, एक औरत का नाम है। इसी तरह क्या है, किताब एक मुज़क्कर है, तो आप बोलेंगे कि हुआ आलम मक्तबी, कि इट इज ऑन द टेबल, कि वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। वही अस्साअतु जो है एक फेमिनिन मुअन्नस वर्ड है, तो इसके लिए आपने बोलेंगे कि हुआ अला सरीर, साअतु के लिए क्या बोलेंगे, हिया अला सरीर। और एक वर्ड मुअन्नस है उसको मालूम करने का इजी तरीका मतलब आमतौर पे ये रहता है कि उसके आखिर में क्या रहता, रौनता है, गोलता। ये जो गोलता है ये मुअन्नस होने की अलामत है आमतौर पर, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम बोल सकते हैं। साअतुन जैसा है, ता मरबूता जो है, जो गोलता, ये अलामत है कि वो वर्ड मुअन्नस है वजह से। चलिए, इसी के साथ साथ हम लोग देखे थे मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, जो लास्ट टॉपिक हम लोग देखे, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ यानी वो नाम, वो इस्म जो तीनों स्टेट को भी कबूल कर सकता, यानी जो तीन अलामतें, तीन हालतें हैं, तीनों को भी वो एक्सेप्ट कर सकता, कि वो उसके ऊपर जो है ना साअतुन, साअतिन, साअतन, ये तीनों भी आ सकते हैं। क्या है, मुनसरिफ। लेकिन कुछ चीजें हैं या फिर कुछ नाम हैं जो सिर्फ दो को एक्सेप्ट करते, जबर और पेश, उनके ऊपर जेर नहीं आता, और आखिरी में दो जबर दो जेर दो पेश भी नहीं आ रहे थे। फातिमतु है, फातिमतुन ने बोलेंगे, क्या है, फातिमतु, और क्या है, आमिनतु, और क्या है, मरियमु, आईशतु, खदीजतु, सफियतु, रुक़ियतु, ज़ैनब। ये इतने नाम पढ़े हम लोग। ये क्या है, डिक्टोट है, डिक्टोट यानी दो से, ट्रिप्टोट यानी तीन से। तो मुनसरिफ को बोलेंगे ट्रिप्टोट, यानी तीनों को भी कबूल करता हो, और गैर मुनसरिफ को बोलेंगे डिक्टोट, कि उसके ऊपर सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो जबर है, क्या आता है, पेश आएगा। ये एक डिटेल टॉपिक है, मैं इसको शेयरिंग है नहीं, क्योंकि आगे अगले को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरे यहाँ से फिर इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है इंशाल्लाह। तो आज हम लोग को शुरू करना है पेज नंबर 24 से। लेसन नंबर 4 का पार्ट बी है, पार्ट बी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एक वर्ड है आईना, आईना का मतलब है पेड़, कहाँ, क्योंकि वर्ब को हम लोग छेड़ते नहीं बल्कि बड़ा कैसे करें, लेकिन बुक में यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड्स आने वाले हैं, एक तो है ज़हाबा और दूसरा है खरज। तो ज़हाबा का मतलब है गया, खरजा का मतलब है बाहर निकला। इसके बारे में देखना,
ये बुक में अपन सिर्फ ये 4 वर्ड देखेंगे। ज़हाबा हो गया, खरजा वो बाहर निकला, रजा वो वापस आया, लौट आया, जलसा वो बैठा। और ये चारों के चारों क्या है, पहले में आ गई। आपको देख के समझ आ रहा है कि कोई चीज हो गई, पास्ट टेंस से, परफेक्ट टेंस से। ठीक है, परफेक्ट टेंस। तो वर्ब्स के ताल्लुक से कुछ चीजें ज़हन में रखना जरूरी है कि जो अरबिक के वर्ब्स है इनके साथ डूअर जो सब्जेक्ट है हमेशा जुड़े हुआ रहता है। इसी तरह क्या था, हमेशा एक डूअर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि मैं बोला कि ज़हाबा, तो मैं ट्रांसलेट किया कि वो गया। तो हर अरबी का जो वर्ब है उसके अंदर कुछ ना कुछ करने वाला छुपा हुआ रहता है। हमारे पास कैसा है कि निकला, निकला प्रीवियस, वो निकला, वो निकली, आप उसको चेंज कर सकते। मोहम्मद निकला, हामिद निकला, ठीक है, एक आदमी निकला, एक बूढ़ा निकला। तो इसमें क्या है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बच्चा निकला, ठीक है, या फिर निकले हैं, 2 आदमी निकले, 10 आदमी निकले, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। वो निकले, आप निकले। लेकिन अरबी का जो वर्ब है इसके अंदर एक फाइल हमेशा 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 रहता है। अरबी का हर वर्ब उसके अंदर एक डूअर जो है करने वाला हमेशा उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो अरबी के जितने भी वर्ब्स हैं अगर आप उसको ट्रेस बैक करें, यानी आप वापस जाके देखेंगे वहां कहां से निकले, तो आपको मैक्सिमम निकलेंगे 3 लेटर रूट वर्ड्स। यानी वो रूट अपन जड़ों को बोलते हैं ना, तो यानी 3 रूट लेटर से निकले हुए। जैसे कि ज़हाबा की मिसाल देंगे अपन, तो इन्हें निकले हुआ है जा, हा और बा। तो इन्हें निकला है जा, हा और बा से। अब इससे निकलने वाले बहुत सारे वर्ड, जैसे कि जाहिब है, यदहबुना है, तदहबुना है, अदहबू अदहबू है, जितने भी चीजें हैं ये पूरी कहां से निकली, ये 3 लेटर से निकली। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, रूट वर्ड्स हो गए। जैसे कि इल्म है, ठीक है, तो तालमुना है, आलमु है, यामलुना है, जो भी है वो सब निकले हुए हैं ऐन लाम और मीम से, तो उसके रूट लेटर्स हैं। तो अरबिक में 99.5% आपको मिलेंगे 3 लेटर रूट लेटर्स। 99.5% जितने भी वर्ब्स है अगर उसको ट्रेस बैक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने 3 वर्ड से निकले, 3 लेटर से निकले हुए। लेकिन 0.5% ऐसे वर्ब भी हैं जो निकले हुए हैं 4 लेटर रूट वर्ड से। एक एग्जांपल अगर मैं आपको कॉमन दूं तो सूरह ज़िलज़ाला का ज़लज़ला, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ज़िलज़ाला जो है या फिर ज़ुलज़िलत है, ज़ुलज़िलत, ज़िलज़ाला, जितने भी है ये पूरी चीजें कहां से निकली हुई है, ज़ालाम ज़ालाम। तो ये बहुत कम है। ये जैसे कि वसवसा है, वसवसा भी क्या है, एक 4 लेटर रूट वर्ड है। ठीक है, युवस्विसु फी सुदूरिना, जो युवस्विसु है अगर आप उसको ट्रेस बैक करेंगे तो निकले हुआ है वाउसिन और वाउसिन, ये उसके रूट लेटर्स हैं। बहरहाल तो मेन चीज ये याद रखना है कि अरबिक में मोस्ट ऑफ द वर्ड्स 99.5% जो वर्ड्स है उन्होंने निकलते 3 लेटर रूट वर्ड से। ठीक है, यानी अगर आप उसको ट्रेस बैक करेंगे तो निकल के आते हैं, निकले हुए हैं 3 लेटर से, और इससे बहुत सारी चीजें भी निकल, जैसे कि जड़ से जो है ना एक दरख्त निकलता, उसकी एक शाख इधर, एक शाख इधर, एक शाख इधर, लेकिन आ रहे कहां से, वो एक ही जड़, दरख्त की जो है जड़ से आ रही है, एक हिस्से आ रही है। तो इसी तरह ये जो है ना दरख्त का मेन हिस्सा है समझिए, और इससे निकलने वाले जो भी है ये उसकी शाखें हैं। ये था बूना, तदबूना, अदबू, और 4 लेटर रूट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ज़िलज़ाला है, ज़ुलज़िलत है, वसवसा है। ठीक है, तो ये 4 लेटर रूट वर्ड्स है, यानी अगर आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो इन्हें निकलता 4 लेटर से बनने वाला। ठीक है, तो ये होगा एक वर्ब्स का सिंप्लीफाइड डेफिनेशन। आगे हम लोग वर्ब्स के बारे में दूसरे किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
लेकिन बहरहाल इस किताब में अपन सिर्फ ये 4 वर्ब्स देखने वाले हैं। तो वर्ब्स में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अपन। एक ग्रुप में बुक में आप लोगों को भेजा था, आप लोग शायद कोई डाउनलोड किए या फिर नहीं किए, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ये 4 ही पढ़ रहे, लेकिन अगर हम लोगों को कुछ एक अच्छा परफेक्ट बनना है, अरबिक में कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो बुक को प्रिंट आउट कीजिए आप। उसके अंदर वर्ब्स की शीट बनी हुई है, थोड़े वर्ब्स है, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक। अच्छा, किसी के पास प्रिंट आउट करके बुक नहीं है? तो ज़हाबा जो एक पहला वर्ड है, इसी को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस तरह हम लोग प्रोनाउंस पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हुआ, हुमा, हुम। वो एक, वो दो, वो सब, पूरे मैक्सिमम मर्दों के लिए या फिर मुज़क्कर वर्ड्स के लिए। किया, हुमा, हुन्ना, वो एक औरत, हुमा, वो दो औरतें, हुन्ना, वो सब औरतें, ठीक है। अंता, अंतुमा, अंतुम, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, आप एक औरत, आप दो औरतें और सब औरतें। अना, नहनु, तो दोनों भी सेम। तो इसी तरह जो वर्ब है उसके भी ये 14 फॉर्म्स आते हैं, 6 से 12, 2 कॉमन है 14, ठीक है। जैसे कि ज़हाबा है, ठीक है, क्योंकि मैं बोला कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी रहता है करने वाला, हर वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो बोला कि ज़हाबा, ठीक है। फिर ज़हाबा अली के साथ, ज़हाबा वो एक आदमी गया, ज़हाबा वो 2 आदमी गए, ज़हाबू वो सब गए। तो ज़हाबा, ज़हाबा और ज़हाबू। फिर ज़हाबत वो एक औरत गई, ज़हाबता वो 2 औरतें गई, ज़हाबना वो सब औरतें। फिर ज़हाबतु, सॉरी ज़हाबता आप एक मर्द गए, ज़हाबतुमा तुम 2 मर्द गए, ज़हाबतुम तुम सब गए, ज़हाबती आप एक औरत गई, ज़हाबतुमा आप 2 औरतें गई, ज़हाबतुन्ना आप सब औरतें गई, ज़हाबतु ज़हाबना आई वेंट मैं गया और हम गए, ये तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो शायद आप लोगों के पास नहीं है, ये आप लिख लीजिए, तो मैं एक बार उसका पूरा टेबल लिख देता हूँ, ये लिख लीजिए।
दिख रहा है इसमें छोटा होगा? तो यहाँ पे देखिए आप कि ज़हाबा हो गया, थोड़ा सा इसको खींचेंगे इसके साथ, ज़हाबा वो दोनों गए, ज़हाबू वो सब गए। ये मर्द के लिए बेस के लिए। फिर अगर फेमिनिन के लिए बोलना है औरतों के लिए तो आप बोलेंगे ज़हाबत, वो एक औरत गई। फिर क्या है ज़हाबता, वो दो औरतें गई। ज़हब ज़हबना, वो सब औरतें गई। अगर यू बोलना है तो ज़हाबता, यू गॉन, यू वेंट, तुम गए। ज़हाबतुमा, तुम दोनों गए। ज़हाबतुम, तुम सब गए। ज़हाबती, तुम एक गई। ज़हाबतुमा, फिर ज़हाबतुमा। फिर ये तो सेम है, ज़हाबतु मैं गया, ज़हाबना हम लोग। ठीक, ये इसलिए आप लोग, मैं इसके बाद इसका टेबल अगर वो फाइल अगर प्रिंट आउट कर लिया आप लोग तो लिखने में का टाइम बच जाता है। अच्छा, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। और एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि जो थर्ड कलिमा है इसके अंदर 1 2 3 जो थर्ड लेटर है ये पहले के 5 में मुतहर्रिक रहता है, मतलब इसके ऊपर कुछ तो कुछ रहता है। फर्स्ट 5 जो पहले के 5 है उसके अंदर क्या रहता, मुतहर्रिक रहता। मुतहर्रिक, ठीक है। और 5 के बाद बाकी के नीचे के जो भी है यहाँ से देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 में से नीचे के जो है बाकी के जो 9 है वो क्या रहेंगे, साकिन रहेंगे। जो बाकी के 9 है साकिन। ये किसकी बात चल रही, थर्ड के लिए, थर्ड लेटर, ठीक है।
इसको बोलते हैं लाम कलिमा। ठीक है, तो जैसे कि अपन ये पढ़े ज़हाबा, राइट, तो ज़हाबा में ये फा कलिमा बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आइन कलिमा, इसको बोलेंगे लाम कलिमा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फर्स्ट रेडिकल, सेकेंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल। रेडिकल बोलते हैं फर्स्ट रेडिकल, सेकेंड और थर्ड रेडिकल। लेकिन नॉर्मली आप बोलेंगे फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। तो एक वर्ब को मतलब समझने के लिए एक फार्मूले के साथ अलग अलग करिए, ये फा कलिमा, या आइन कलिमा, या लाम कलिमा। तो जितने भी वर्ब्स के पैटर्न हैं, जैसे कि एक पैटर्न है फतहा यफ्तहु, ठीक है, तो फतहा जो है इसके अंदर चेंजेस होते हैं, सिर्फ आइन कलिमा में चेंजेस होते हैं पहले मुदारे में। जैसे कि फतहा है, ठीक है, एक है अपन हर नमाज बोलते हैं समीआ, तो क्या हो गया, समी हो गया, समाआ नहीं, क्या है वो, समीआ, ही हर्ड, वो एक आदमी सुना पहले वाले, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भी चेंजेस होंगे अपने को वो कहाँ होंगे, सिर्फ आइन कलिमे में होंगे। जैसे कि करुमा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, आइन कलिमे, क्योंकि ये ओ हो गया। एक संज्ञा के एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे भी ई हो गया, आइन कलिमे में चेंज हो गया, ठीक है। एक तो ज़हाबा के पास है यहाँ पे ऑलरेडी, ये फिर फतहा ले लीजिए आप, तो इसमें भी चेंज कहाँ पे हो रहा, सिर्फ आइन कलिमे में। तो जो भी चेंजेस होंगे तो ना फा कलिमे में होंगे ना लाम कलिमे में होंगे, मान लीजिए यहाँ पे होंगे सिर्फ आइन कलिमे में, सेकेंड रेडिकल में, यानी जो बीच का लेटर है उसी में चेंजेस आएंगे। समीआ, करुमा, ज़हाबा, फतहा, नसरा, जो भी है सिर्फ चेंजेस इसमें आएंगे, बीच वाले लेटर में चेंज होगा, बाकी के जो क्या है पहला और आखिर का सेम रहेगा। जैसे कि ये नहीं हो सकता कि दुहिबू है, ठीक है, ज़िहाबू, इस तरह से ये पहला और आखिर का चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंजेस आते हैं बीच में, ठीक है। जैसे कि समाआ नहीं है, समीआ है, करमा नहीं है, करुआ है, एक आता हसीबा वाला, ठीक है। तो बड़े यार इस पे चेंजेस कहाँ पे आएंगे, सिर्फ आइन कलिमे में, उनके फेले माजी, सिर्फ अपन बात करें फेले मादी की, एंड जो पास्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है अरबिक का, सिर्फ पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो उसका इम्परफेक्ट टेंस है उसमें नहीं है, सिर्फ परफेक्ट टेंस में है फेले माजी, जो जब हम बोलते हैं ना कि मादी पास्ट जो है, सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चंद चीजें यहाँ पे फिर से मैं जवाब कर देता हूँ। एक तो ये कि अरबी में मोस्ट ऑफ द वर्ब्स क्या है, 99.5% वर्ब्स 3 लेटर वर्ड से निकले हुए थे, 3 लेटर रूट से निकले हुए थे। 0.5% ऐसे भी है जो 4 लेटर रूट से निकले हुए थे। और पहले माजी में क्या है, 3 लेटर का जो है ना एक वर्ब था, जैसे कि इसको बोलते हैं अपन फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। तो चेंजेस में वो पहले माजी में जितने भी वर्ब्स है सब में चेंजेस डालने के लिए सिर्फ आइन कलिमा। सेकेंड रेडिकल में भी लिखेंगे, थर्ड रेडिकल में भी लिखेंगे, फर्स्ट रेडिकल में भी लिखेंगे, सिर्फ अपने को चेंजेस लिखेंगे सेकेंड रेडिकल में, ठीक है। और दूसरा ये कि जब भी आप टेबल करेंगे तो पहले के जो 5 है इसमें जो थर्ड वर्ड आ रहा तो इन्हें जो है ना मुतहर्रिक रहेंगे, यानी इसके ऊपर जबरदस्त है, जैसे कि बा बा बू बा बा बा, ठीक है, सॉरी बा। तो जो पहले के 5 है इसके ऊपर क्या रहेगा, जबरदस्त पे जो भी हो रहेगा, इसके बाद से जो शुरू हो रहे हैं सब के ऊपर सुकून रहेगा, ठीक है। हब 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 हब, तो ये ध्यान रखिए, तो टेबल करने में अपने को परेशानी नहीं होगी। फिर शुरू के जो 5 है उसी के ऊपर जो भी है जबरदस्त पेश आएगा, उसके बाद से जो शिकवान शुरू हो रहा है छबे से पूरों के ऊपर सुकून आएंगे, यानी जज़म। फिर सवाल है क्या है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। बोलिए, ज़हाबा ज़हाबा, राइट हैंड किसके लिए, मतलब मेल वर्ड्स के लिए, मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए। ज़हाबा राइट हैंड, ठीक है, मुज़क्कर है सीधा, ज़हाबा ज़हाबा, राइट साइड इधर की, ज़हाबा ज़हाबा, ज़हबू ज़हबत, ज़हबता ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती
ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهب. ٹھیک ہے، یہ دو سے نیچے کریے. ذهبا ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا. ٹھیک ہے، تو اس کو پریکٹس کیجیے ہم لوگ. تو آج ہم پڑھے ورب ذهبا. ایسے ہم لوگ کیا ہے اس کے تھوڑے سے وربس ہے. روز جو ہے نا آپ دو وربس لے کر سکتے ہیں. تقریباً اس میں 100 وربس کچھ ہے، 100 ہے اس کے اندر. کچھ بھی نہیں، سیم اپن جیسا کرے. اور ایک آ سکتا کہ خرجا ہے، سیم خرجا میں لے کے خرجا خرجا خرجو خرجت خرجتا خرجا خرجتا خرجتما خرجتم خرجتی خرجتما خرجتنا خرجتو خرجنا. تو مین آپ کو پیٹرن ملے گا کہ کیسا آنے والا ہے. تو بس آپ اس میں لیٹرز کو چینج کر دیں. ٹھیک، یہ اپنا کائنڈ آف انٹروڈکشن تھا وربس کے سلسلے میں کہ اپن وربس دیکھنے کو جا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو معلوم ہونا ہے کہ پہلے ماضی جو ہے اس کے اندر یہ چینجز ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ اس کا ایک پورا ٹیبل کر سکتے ہیں. تو پیج نمبر 24 پہ آئیے، لیسن پڑھیں گے ہم لوگ. یہاں پہ کیا ہے؟ البیتو دا ہاؤس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خبر بن رہی اس کی. اگر اپن اس کو جو ہے نا ایک سینٹنس بنائیں گے تو من البیتی بھی ایک سینٹنس ہے. من البیتی فرام دا ہاؤس. تو یہاں پر افیکٹ بتانا چاہ رہے کہ من کا افیکٹ کیا ہے. البیتو تھا، من آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بھائی تی ہو گیا. کیوں؟ من کیا ہے؟ حرف جر. اس کے بعد میں کیا آتا ہے؟ اس میں مجرور. حرف جر اس میں مجرور، حرف جر اس میں مجرور. پھر کیا ہے؟ المسجد، لیکن الا آ گیا تو کیا ہو گیا؟ الى المسجد. ٹھیک ہے، تو الا آنے کی وجہ سے مسجدی ہوگا کیونکہ الا بھی حرف جر. ٹھیک ہے، تو دو نئے حرف جر اپن یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. من ایک ہے، الا ہے. اس سے پہلے کیا پڑھے تھے؟ ایک تو فی پڑھے تھے اور ایک کیا تھا؟ الا پڑھے تھے. فی کا مطلب ان تھا، الا کا مطلب آن، اوپر. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لوگ پڑھے اور دو نئے، من ہے اور الا ہے. من کا مطلب ہے فرام، الا کا مطلب ہے ٹو. الا کا مطلب ہے ٹو. اور ایک چیز کنفیوز ہوتی ہے کہ یہ من میں اور من میں کنفیوز نہ ہونا. من حرف جر ہے، من حرف جر نہیں. من کا مطلب کیا ہے؟ وہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ من. اس لیے جب من آپ استعمال کریں تو من کے بعد میں آنے والے ورڈ پہ زیر نہیں آتا. جیسے کہ من ربو کا، من ربی کا نہیں، کیونکہ من حرف جر نہیں. لیکن من کیا ہے؟ حرف جر. جیسے کہ من الشیطانی. تو شیطانی جو ہے کیوں اس کے نیچے زیر ہے؟ کیونکہ من حرف جر ہے، الشیطانی اس میں مجرور ہے، یعنی وہ اسم جس کے نیچے مجرور یعنی جر ہے، زیر. چلیے پڑھیں گے ہم لوگ. تو یہاں پہ جو ہے نا حوار ہے، ایک گفتگو ہے، کنورزیشن ہے ایک ٹیچر کے درمیان اور ان کے شاگردوں کے درمیان. ٹھیک ہے، اور ان میں ایک شاگرد ہے اور وہ شاگرد کا نام ہے محمد. مدرس کا مطلب ہے ٹیچر، المدرس دا ٹیچر. پھر محمد جو ہے نا ان کا شاگرد. تو المدرس دا ٹیچر سوال کر رہا ہوں، من اینا انتا. من فرام اینا ویئر، انتا یو. من اینا انتا ویئر آر یو فرام، کہ آپ کہاں سے ہو. محمد آنسر دے رہے، جواب دے رہے، انا من الیابانی. میں کہاں سے ہوں؟ جاپان سے. یابان مطلب جاپان. تو انا مبتدا، من الیابانی کیا ہے؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر. یعنی من جار ہے، الیابانی اس میں مجرور ہے، دونوں بن رہے شبہ جملہ اور وہ شبہ جملہ کیا بن رہی؟ خبر. انا مبتدا، من جر، حرف جر بولے یا جار بولے، جار، اور الیابان اس میں مجرور، جار مجرور دونوں مل کے کیا بن رہے؟ شبہ جملہ خبر. یہ یاد رکھیے آپ. یعنی آپ اگر اس طرح سے ایک ورڈ کو الگ کر سک رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی قابلیت آ گئی کہ آپ ایک سینٹینس کو سمجھ سک رہے. آپ کو معلوم ہو رہا کہ اس میں مبتدا یہ ہے اور یہ اس کی خبر ہے، تو ایک سینٹینس ختم ہوا.
दूसरा सेंटेंस है अल मुदर्रिसु टीचर वमिन अइना अम्मारुन के एंड वेयर इज अम्मार फ्रॉम के अम्मार कहां से और अम्मार कहां से मोहम्मद इज आंसर है हुआ मिन अस्सीनी ही इज फ्रॉम चाइना सीन बोलते हैं चाइना ठीक है क्योंकि अरबिक में चीन नहीं रखा अपने पास चीन रखा ना अरबिक में चीन नहीं रखा तो अपने पास चीन है लेकिन अरबिक में ये तो उसको सवाल इस्तेमाल करेंगे हुआ मिन अस्सीनी कि वो कहां से है चाइना से मुब्तदा क्या है इसमें हुआ खबर क्या है मिनस्सीन खबर कैसा होनी जार मजरूर शिबु जुमला खबर जार मजरूर शिबु जुमला खबर जार मजरूर मतलब जार बिन है मजरूर क्या है सीनी है और दोनों बन रहे शिबु जुमला और वो शिबु जुमला क्या बन रही खबर चलिए उसके बाद क्या है और एक चीज की हुआ हुआ में जितने भी प्रोनाउन है पूरे डिफरेंट रहते पूरे मारिफा रहते हुआ है हुमायूं है इनके ऊपर अलिफ लाम नहीं था तल्दीन आदमी के फिक्स रहते लेकिन पूरे के पूरे क्या है डिफरेंट रहते मारिफा रहते चलिए उसके बाद थर्ड सेंटेंस है अल मुदर्रिस द टीचर व मिन अइना हामिदुन एंड वेयर इज हामिद फ्रॉम क्या हामिद कहां से है मुहम्मदुन हुआ मिन अल हिंदी ही इज फ्रॉम इंडिया कि वो हिंदुस्तान से है हुआ मुब्तदा मिन अल हिंदी जार मजरूर शिबहु जुमला खबर अल मुदर्रिस टीचर से पूछ रहे अइना अब्बासुन वेयर इज अब्बास यहाँ पे बिन नहीं है ना तो वेयर इज अब्बास फ्रॉम ने बोलते हैं कि अब्बास कहाँ से है सवाल है कि अब्बास कहाँ पे है जवाब है सिंपल मोहम्मद बरे के खारजा वो बाहर गया वो ही लेफ्ट या पे ही वेंट आउट तो वो गया कहाँ से आ रहा तो खारजा के अंदर जो है ना दो चीजें छुपी हुई थी सॉरी खारजा के अंदर क्या है एक सब्जेक्ट छुपा हुआ रहा था जो है हुआ इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है करने वाला वो क्या है हुआ ठीक है तो ये जितने भी 14 है ये भी चीज एक्स्ट्रा ध्यान रख लीजिए आप लोग ये जितने 14 पढ़े अपन ये 14 में से ये वाला और ये वाला सिर्फ ये दोनों के अंदर ही डुअर अंदर छुपा हुआ रहता इसके अंदर डुअर छुपा हुआ रहता हुआ इसके अंदर डुअर छुपा रहता किया इसके अलावा जितने भी हैं सबके फाइल बाहर है इसमें अलीफ है इसमें वाव है इसमें भी अलीफ है इसमें नून है नून निस्वा इसमें ता है इसमें अलीफ है इसमें तुम है इसमें ती है इसमें तुमा है इसमें तुमना है इसमें तू है इसमें ना तो बहरहाल छुपावा सिर्फ किसमें रहेगा हुआ में और या मिसुदा साइड से लिख लीजिए कि इसके अंदर छुपावा रहता है डाल लीजिए कि इन ओनली 2 verbs the doer will be hidden कि सिर्फ 2 verbs के अंदर doer छुपा हुआ रहता ज़हाबा के इसके अंदर हुआ रहता ज़हाबा के अंदर मिल गया तो सवाल था यहाँ पर अइना अब्बास वेयर इज अब्बास के अब्बास कहाँ पर है मुहम्मद खारजा इधर वो क्या है चला गया अल मुदर्रिसु अइना ज़हाबा फिर टीचर का सवाल है कि अइना ज़हाबा कहाँ गया मोहम्मद ने जवाब दिया कि ज़हाबा इलल मुदीरी ही वेंट टू द डायरेक्टर कि वो डायरेक्टर के पास क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल बोलिए आप या फिर जो हेड है डायरेक्टर उसकी तरफ गया कहाँ पर गया आंसर है कि ज़हाबा इलल मुदीरी क्यों कहाँ पर गया मुदीर की तरफ उसके बाद है व अइना ज़हाबा अलीयुन फिर अली कहाँ पर गया ज़हाबा इलल मिरहादी कहाँ पर गया ज़हाबा इलल मिरहादी वो गया टॉयलेट की तरफ ही वेंट टुवर्ड्स द टॉयलेट क्यों किधर गया बाथरूम को गया तो बाथरूम की तरफ गया अब इसको टॉयलेट बोलेंगे क्योंकि बाथरूम के लिए अपन एक अरबी में बोला था हम्माम लेकिन खास तौर पर टॉयलेट को यूज करेंगे आप मिरहाद ठीक है तो ज़हाबा इलल मिरहादी ही वेंट टू द टॉयलेट कि वो कहाँ गया बाथरूम क्या बैतुल खला की तरफ गया
तो इसमें हम लोग जो है ना इसको कुछ भी एनालाइज नहीं करेंगे, हम लोग इसको छोड़ दीजिए जो भी के वर्ब से आ रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ जो जुमले इसमें हम मुब्तदा खबर सिर्फ अपन उसी को पढ़ेंगे, इसके अंदर गए तो कंफ्यूज होगा कि ज़हाबा क्या है, मिनल मुदरी क्या है, इसमें जाए बगैर सिर्फ अपन जो जैसे कि हुआ मिनल सीनी, आना मिनल याबानी और मिनल हिंदी से भी इसी के ऊपर वर्क करना है। बहरहाल यहाँ पर एक नया सेंटेंस हम लोग पूछ रहे हैं, अगर आपको कोई पूछे अगर आप किसी को पूछना चाह रहे हैं कि आप कहाँ से हो, सवाल क्या करेंगे, मिन ऐना अंता, लेडी रहे तो मिन ऐना, अगर सबको पूछना है तो मिन ऐना अंतु, या उन दोनों के सबके बारे में माना था मिन ऐना हुम, मिन ऐना हुमा, ठीक है। इस तरह से क्या है आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पैटर्न समझना है कि अगर किसी चीज को या फिर किसी इंसान को सवाल करना है कि आप कहाँ से हो या फिर ये कहाँ से है, क्या बोलेंगे, मिन ऐना। अभी बोल सकते कि मिन ऐना हादा, कि टेबल कहाँ से, आप बोलते कि हादा मिन सीनी, मेड इन चाइना है, चाइना से आया हुआ है। लेसन में कोई सवाल है? 2-3 कंट्रियों के नाम यहाँ पे है, एक तो है याबान, जापान, चीन, चाइना, हिंद तो अपना हिंदुस्तान है, इंडिया। चलिए, तमारीनो एक्सरसाइजेस अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिन ऐना अंता, अब लेसन में से देख के जवाब दीजिए कि मिन ऐना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम, आप हिंदी लगाते हैं, आना मिनल हिंदी, आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया। अंता मिनल फिलिपीनी, ये फिलीपींस है, क्या आप फिलीपींस से हैं? आंसर क्या बोलेंगे आप? ला। अना मिनल, पहले जवाब देने को नहीं में देना है तो उसका पहले निगेशन कर देना, नहीं। अब आंसर देना कि अना मिनल हिंदी, ला नहीं, मैं हिंदुस्तान से हूं, अना मिनल हिंदी। मन मिनल सीनी, चाइना से कौन है? इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप कि मन मिनल सीनी के चाइना से कौन है, तो यहाँ चाइना से कौन थे? अम्मार, अब देखिए अम्मार मिनस सीनी, खाली मन पढ़ा के अम्मार लगा दीजिए, मन हु मिनस सीनी फ्रॉम चाइना, हु पढ़ा के नाम लगा दीजिए, अम्मार मिनस सीनी फ्रॉम चाइना, खत्म। मिन ऐना हामिदुन, वेयर इज हामिद फ्रॉम, हामिद कहाँ से है? देखिए लेसन में, हामिद हिंदुस्तान से पढ़ लेंगे, हुआ मिनल हिंदी, तो हुआ मुब्तदा मिनल हिंदी जार मजरूर शिबुल जुमला फॉर्म। ऐना ज़हाबा अब्बास, वेयर डिड अब्बास गो, कि अब्बास कहाँ पर गया? ज़हाबा इलल मुदीरी, कि कहाँ पर गया? मुदीरी की तरफ, जो डायरेक्टर है, जो हेडमास्टर है, उनकी तरफ क्या है वो गया, ठीक है। तो ज़हाबा वो गया, इलल मुदीरी कहाँ पर? हेडमास्टर की तरफ, ये भी डायरेक्टर की तरफ हो सकता है। फिर क्या है? ज़हाबा अली इलल मुदीरी, अभी ऐसा सवाल है जिसके अंदर सिर्फ कंफर्म किया जा रहा है। ज़हाबा क्या गया, अली इलल मुदीरी, मुदीर के पास, डायरेक्टर के पास, क्या अली मुदीर के पास गया? तो आंसर यहाँ पे क्या है? नहीं, जैसे में देखिए मुदीर की तरफ तो कौन गया हुआ है? अब्बास गया हुआ है। अली कहाँ पर गया हुआ है? मिरहाल। तो आप इन्हें जो कंफर्मेशन है उसका इनकार करेंगे, जो डाउट में है कि ज़हाबा अली इलल मुदीरी, क्या अली जो है डायरेक्टर की तरफ गया, तो कोई इसका इनकार करेंगे ला। आंसर क्या बोलेंगे फिर? ज़हाबा इलल मिरहादी, नहीं, वो किधर गया? टॉयलेट को गया, टॉयलेट की तरफ गया, टॉयलेट को गया बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आंसर बना सकते हैं और कोशिश कीजिए कि जो लेसन में जो सेंटेंस है उसको इस्तेमाल करें। थोड़े सेंटेंस आप फिर भी कर सकते हैं, जैसे कि मिन ऐना अंता है, यहाँ पर अना मिनल याबानी था, आप उसको मिनल हिंदी कर सकते हैं। बाकी के जो दूसरे सेंटेंस है उसको वैसे ही फिलअप करने की कोशिश करें। उसके बाद है इक़रा वक्तुब मआ दबती अवाखिर कलिमात, रीड एंड राइट बाय मेकिंग द लास्ट एंडिंग ऑफ द वर्ड्स क्लियर, यानी कि आखिरी के जो वर्ड्स के जो एंडिंग्स हैं उसको क्लियर करके पढ़िए कि यार गुरफती है, गुरफतू है, गुरफता है, वो पढ़ना है। तो एक एक करके पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़िए। पहला वर्ड क्या है? अल गुरफतू, किसी बोलते हैं द रूम, अब मिनल गुरफती, मिनल गुरफती, फ्रॉम द रूम। तो
تو کیا ہوگا مین آنے کی وجہ سے غرفت ہو جائے گی غرفتی ہو گیا. آپ بولیے من الحمام حمامی مین کا فٹ کیا ہے آخر میں زیادہ تھا من الحمامی فرام دا باتھ روم حمام اپن اردو میں حمامی بولتے ہیں. چلیے اس کے بعد آپ بولیے نہیں سے پہلے بھی نہیں ہے المرحاض نیوٹرل انہیں کچھ بھی کام نہیں کرنا صرف ٹھہرے ہوا ہے المرحاض خالی ہے. کسی بولتے ہیں المرحاض دا ٹوائلٹ بیت الخلا. آپ بولے اس کے بعد دی کیوں کیونکہ علاقہ ہے علاقہ جو ہے المرحاض ٹوائلٹ کی طرف ٹوارڈز دا ٹوائلٹ. آپ بولے اس کے بعد رائٹ دا جاپان ہے پہ جاپان الیابا نو. ٹھیک ہے الفلپینو فلپینس. آپ بولے اس کے بعد لاسٹ سے سیکنڈ والا ہندی من الہندی فرام دا انڈیا ہندوستان سے. آپ نے ادھر سے کیا ہے مطلب ٹو چائنا چین کی طرف. آپ بولیے اس کو اسٹارٹنگ سے پہلا نہیں ٹو الغرفۃ دا روم. آپ بولیے اس کا سیکنڈ والا جی من الغرفۃ فرام دا روم سے. تھرڈ والا من الحمامی من الحمامی. تو حمام اس لیے بولے اپن کیونکہ مین ہے سے پہلے تو مین کا ایفیکٹ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے حماموں کو حمامی بنا ہے. ٹھیک ہے میں کیسے پڑھے تو الغرفۃ دا روم من الغرفۃ فرام دا روم من الحمامی فرام دا باتھ روم المرحاض دا ٹوائلٹ الى المرحاض ٹو دا ٹوائلٹ الیابانو دا جاپان الفلپینو فلپینس من الہندی فرام انڈیا فرام دا انڈیا سینی فرام چائنا. ڈالا آئیں کرنے کیونکہ الف لام جو ہے نا اس کو معرفت بنانے کے لیے. تو فرام انڈیا فرام چائنا فرام فلپین فرام جاپان. چلیے اقرا وقت ریڈ اینڈ رائٹ. یہاں پہ سوال اور جواب ہے. دیکھیے یہ جو مین جتنی بھی تمارین ہیں آپ کو نوٹ بک میں گھر پہ کرنا ہے. کرے تو ہی ساری چیزیں ذہن رہتے ہیں ورنہ پھر پوری سب چیزیں ذہن سے نکل جائیں. اور جتنا لکھیں گے آپ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے اندر پرفیکشن آئے. تو اگر ہمیں نیت یہ ہے کہ اس سے پڑھ کے قرآن کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر نماز کے اندر خوشی پیدا کرنا ہے جو کہ اپنے نیتیں ہیں اگر اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو محنت بھی ساتھ میں کرنا ضروری ہے. چلیے من اینا فاطمہ کیا ہے؟ کچھ آپ پڑھیے اپنا نام لیں آپ پڑھیے. تو کوشچن کیا ہے من اینا فاطمہ تو کہ ویئر از فاطمہ فرام. یہ فاطمہ کہاں سے ہے؟ آنسر کیا ہے ہیا من الہندی. شی از فرام انڈیا. ہیا مبتدا من الہندی جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو ہوا کیوں استعمال کر سکتے ہیں اسے ہیا شی ہے ان کے کوئی عورت ہے اس لیے. سیکنڈ والا پڑھیں گے یہاں پر زبردست اس لیے نہیں کیونکہ اسپوکن عربک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا کہ فصلی ہے فصلی ہے فصلی ہے. تو کیا ہے خرج المدرس ٹیچر استاد نکلے من الفصلی کلاس روم سے وذهب اور گئے الى المدیری ڈائریکٹر کی طرف. ٹیچر went out from the class and went towards the director. ٹھیک ہے تو یہ سینٹنس ہو گیا. اس کے بعد تھرڈ پڑھیے ذهب التاجر الى الدكان دکان تاجر دکان کہ تاجر گیا دکان کی طرف. he the merchant یا پھر the businessman went to the shop. اس کے بعد آپ پڑھیں اس کا خرج حامد من الغرفة وذهب الى الحمام. یہ یہاں پہ روم میں سے نکلا اور حمام کی طرف گیا. تو خارجہ نکلا
حامد حامد من الغرفتی کہاں سے نکلا روم میں سے من سے غرفہ روم سے نکلا from the room وذهب اور گیا الى to طرف حمامی حمام کی تو حامد نکلا کمرے سے اور گیا حمام کی طرف حامد went out from the room and went towards the bathroom اپنے تفسیر والا پڑھیں من خرج فصلی کہ who went out from the class کہ کلاس سے باہر کون نکلے ٹھیک ہے اس کا آنسر کیا ہو سکتا ہے ہمارا پہلے فصلی کیا ہے دو جنے باہر ایک کلاس سے ایک عباس ہے اور ایک علی ہے خرج عباس وعلی خرج من الفصل یا پھر سمپلی ورڈ تو خرج عباس من الفصل کہ عباس کلاس سے باہر گیا سکس والا پڑھیا بچے خرج الطالب من المدرسة إلى السوق دیکھیں شمسی اور قمری لیٹرز آپ کو پریکٹس نہیں کریں بلکہ معلوم ہونا پڑنے کی وجہ سے اگر پڑھتے تو شمسی اور قمری لیٹرز تو آپ کو معلوم ہوتا کہ سین شمسی لیٹرز ہے اس میں کیا نظام کو نہیں پڑھتے تو إلى السوق پڑھتا تو پریکٹس کیجیے حروف شمسی اور حروف قمری کی پریکٹس کیجیے تو خرج الطالب the student went out من المدرسة from the school وذهب إلى السوق and went to the market کہ جو طالب علم ہے خرج الطالب کہ طالب نکلا یا پھر طالب علم نکلا للمدرسة اسکول سے وذهب اور گیا إلى السوق بازار کی طرف یعنی بازار کو گیا طالب علم جو ہے وہ اسکول سے نکلا مدرسے سے نکلا اور بازار کی طرف گیا سوق بولتے ہیں مدرسے سوری بازار کو سوق بولتے ہیں مدرسہ مطلب تو اسکول ہے آپ سمجھ رہا پڑھیں خدیجہ من الصین و خالد من الیابان خدیجہ چائنا سے ہے اور خالد جاپان سے خدیجہ من الصین فرام چائنا و خالد اینڈ خالد من الیابانی فرام جاپان یہ خدیجہ چائنا سے ہے چین سے ہے اور خالد جاپان سے تو خدیجہ تو کیا ہے یہاں پر مبتدا من الصین کیا ہے خبر یہ ایک سینٹنس ختم ہو گیا کیسا معلوم ہوا اس کے بعد کیا آیا واو اب یہاں سے پھر اور ایک مبتدا پھر اور خبر دونوں تو خالد کیا ہے مبتدا من الیابانی کیا ہے جا مجرور شبہ کا خبر تو اس سینٹنس میں دو مبتدا دو خبر ہے اور دونوں الگ الگ سینٹنس آپ پھر سے پیچھے آئیے پہلے والا پڑھیے من أين فاطمة فاطمہ تو آخری ایک پڑھ دو من أين فاطمة هي من الهند فاطمہ کہاں سے ہے وہ انڈیا سے ٹھیک ہے آپ سیکنڈ والا پڑھیے مدرس انفضل وذهب الى المدير ٹیچر جماعت سے نکلے اور پرنسپل کی طرف گئے رائٹ دو چیزیں غور کر لیں کہ مدرسی آمدانی زبر پیش مدرسی اور فصلی پھر مدیری آپ اس کا کیا پڑھیں تھرڈ والا الى الدکان تاجر جی تاجر کیا ہے اس کا تاجر گیا دکاندار دکان کی طرف آپ پڑھیے فورتھ والا مین جو ہے وہیں پہ چھوڑ دے رہے میرا غرفتی جی وذهب الى الحمام رائٹ ٹھیک آپ نے جو کہا حمام میں گیا تو غرفتی اور حمام وہی جگہ رہتے ہیں آج کل حمام بچارے کا غرفتی بولے تو میرا عالم ہو گیا ہاں رائٹ اچھا جب غرفتی بولے تو وہی حساب سے چلتا ہے ہاں رائٹ برابر ہے لیکن ابھی اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے حمام میرا حمام عام بول چال میں ہوتا ہے ہاں صحیح اس کے بعد والا پڑھیے آپ کے پانچ والا ہے من خرج من الفصل من خرج من الفصل کہ کون نکلا جماعت سے ٹھیک ہے اب اور ایک ہے فورتھ والا ضع put فی الفراغ in the blanks
فيما يلي in the following blanks حرف جر ایک حرف جر preposition مناسباً appropriate کہ یہ جتنے بھی یہاں پر fill in the blanks ہے اس کے اندر ایک مناسب حرف جر لگانا ہے کہ یہاں پہ جو بھی پڑھے من پڑھے الا پڑھے فی پڑھے الا پڑھے چار حرف جر ہے من مطلب from سے الا مطلب to کو یعنی طرف فی مطلب in میں الا مطلب on اوپر ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں الکتاب ڈیش المکتب کیا کتابوں فل المکتب بارک اللہ مکتب کس کو بولتے ہیں ٹیبل تو کتاب ٹیبل کے اندر رہتی ہے اوپر رہتی ہے تو الکتاب علی المکتب بی الکتاب علی المکتب بی the book is on the table کہ وہ کہاں پر ہے ٹیبل کے اوپر سیکنڈ سینٹنس ہے الطالب ڈیش الفصل اسٹوڈنٹ ڈیش کلاس کیا بولیں گے فی الفصل کہ الطالب فی الفصل کہ طالب علم کہاں پر ہے کلاس کے جماعت کے اندر ہے ابھی کلاس ہے فار ایگزامپل کدھر کیا ہے طالب فی الفصل ذهب حامد ڈیش الجامعہ جامعہ مطلب یونیورسٹی ذهب حامد بارک اللہ فیک ذهب حامد الى الجامعہ حامد گیا جامعہ کی طرف یونیورسٹی کی طرف حامد went to the university تو یہاں پر الہی لانے کی کرنی ہے مین کیوں ہے لا سکتے ہیں من بھی کیا کرتے ہیں حامد گیا یونیورسٹی کی طرف لیکن زیادہ مناسب کیا الہ ہے کیونکہ کی طرف سے نکلا تو وہاں پر کیا ہے خرجہ طرف گیا اس چیز کی تو وہاں پر ذهب کیونکہ اس کی طرف گیا تو زیادہ مناسب ہے کہ الہ خرجہ ڈیش خرج المدیر ڈیش المدرسہ یہاں پہ بھی مناسب ہے کیوں کیونکہ نکل رہا تو کہیں سے نکل رہا جس چیز سے نکل رہا پہلے وہ جو ہے نا یہاں پہ ذکر کرنا خرج المدیر من المدرسہ کہ مدیر نکلے ٹیچر استاد کہاں سے اسکول سے ٹھیک ہے پھر سینٹنس ہے ذهب محمد ڈیش الصین ڈیش الیابان الى اليابان ذهب محمد من الصين الى اليابان محمد گیا چائنا سے یا پھر چین سے جاپان کی طرف یعنی چائنا سے جاپان کو گیا ٹھیک ہے میں ٹیبل سے ٹرانسفر کر دیتا ہوں اس کا الکتاب علی المکتب دبو کے ساتھ ٹیبل ہے کتاب کہاں پر ہے ٹیبل کے اوپر اب طالب فی الفصل the student in the classroom یہ اسٹوڈنٹ کہاں پہ ہے شاگرد یا پھر طالب علم جماعت کے اندر ہے ذهب حامد الى الجامعہ حامد went to the university حامد کدھر گیا یونیورسٹی کی طرف گیا یا پھر یونیورسٹی کو گیا خرج المدیر من المدرسہ کہ جو استاد جو ڈائریکٹر ہے نکلے من المدرسہ from the school کہ اسکول سے باہر نکلے the director went out of the school ذهب محمد من الصين الى اليابان محمد went from China to Japan کہ محمد گیا چائنا سے جاپان کی طرف الکلمات الجدیدۃ کیا ہے یہ نیو ورڈز کیا کیا ہے المدرسہ اس کو بولتے ہیں المدرسہ اسکول یہاں پر لکھے ہوئے دیکھیے پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے تو ایک بار معنی لکھ لیجیے اور پھر اس کو پڑھ لیجیے طریقہ مدرسہ المدرسہ المدرسہ ایک 15 بار پڑھیے الفصل 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 الحمام الحمام خاص اپنے دکان ہے اپنے دکان پڑھتے ہیں الدکان ایسا ایک ورڈ کو 15 20 بار 30 بار ریپیٹ کیجیے سینٹینسز بنائیے پھر اور ایک بار لیسن کو پڑھیے تو وہ چیز آپ کو سمجھنے بھی آتی اور ایزیلی آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو کیا ہے المدرسہ دا اسکول الفصل دا کلاس روم جماعت الحمام دا باتھ روم ٹھیک ہے المرحاض دا ٹوائلٹ الحمام کو اردو میں بولیں گے تو غسل خانہ بول سکتے ہیں آپ لوگ المرحاض بیت الخلاء المطبخ دا کچن اس سے پہلے لیسن پڑھ لیا تھا الغرفۃ دا روم الجامعۃ دا یونیورسٹی السوق ہے سین کے اوپر تجدید اور پیش تجدید اور ساتھ میں پیش دمو اگر وہ کٹے ہوا تو اس کو سینٹینس میں لیجیے السوق پھر ہے مارکیٹ السوق مطلب بازار مارکیٹ الیابان جاپان الصین چائنا الہندو ہندوستان انڈیا الفلپینو
اردو عربی میں پا بھی نہیں آتا تو با اسمہ بھی اس کی جگہ پہ الفلپینو فلپینز المدیرو ڈائریکٹر ذهبا he went وہ گیا خرجا he left وہ چھوڑ کر چلا گیا یا پھر وہ نکلا تو نیچے لکھے ہوا ہے فی علی من الی من حروف الجر ذهبا وہ گیا کچھ ہے کوئی پوچھتا تھا ذهبا وہ گیا نہیں he went ذهبا مطلب جانا left خرجا مطلب he left یا پھر he went out he went out یا پھر he left بہتر ہے کہ وہ نکلا چلیے پھر کیا ہے فی علی من الی فی علی من الی فی مطلب ان ہے میں کسی میں اندر علی مطلب کون اوپر من مطلب فرام سے الی مطلب ٹو کسی کی طرف تو نیچے لکھا ہوا ہے فی علی من الی من حروف الجر کس میں سے ہے یہ سب یہ حروف جر ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چاروں کیا ہے حروف جر ہے یہاں پہ دیکھیے من حروفی کیوں آیا من حروفا من کی وجہ سے من حرف جر ہے تو حروفی اس کے بعد اس کا افیکٹ ہے حرف جر اس میں موجود ٹھیک ہے تو فی علی من اور الی یہ چار حروف جر پڑے پر اس کے بعد میں جو بھی نون آتا اس کے نیچے زیر رہتا ہی رہتا یا تو ایک زیر رہنا یا پھر دو زیر رہنا لیکن زیر رہتا ہی رہتا ایکسپٹ اگر ایک سچویشن ہے کہ غیر منصرف ہے فاطمہ ہے تو فاطمہ آئے گا مطلب جو غیر منصرف تھا جو انٹوٹ تھا اس میں زیر تو نہیں آتا تو زیر کی جگہ پہ ریفرنس میں پھر فتحہ زبر آتا ٹھیک ہے لیکن جنرلی یہ بات یاد رکھیے کہ جس طرح اپن السلام علیکم بولے اس کا کیا جواب آتا تو حرف جر پڑھتے بعد میں کیا جواب آتا اس میں موجود حرف جر اس میں موجود تو بہت سارے ایگزامپل ہے اپن جنرل لائف میں دیکھ سکتے ہیں من الشیطان الرجیم ہے من الشیطانی ہے باللہ ہے بابی ایک حرف جر ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے اذان میں اپن حی علی الصلاۃ ہے وہ سب لیکن اپن کیونکہ رکنا ہے تو تجوید کے قاعدے کے حساب سے حی علی الصلاۃ بولتے لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو حی علی الصلاۃ ٹھیک ہے نماز کی طرف آتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ یہ چیز اچھا ایک امپورٹنٹ چیز ہے میں آگے کہ یہ جتنے بھی سینٹینسز ہیں مطلب جو بھی حرف جر ہے فی ہے الا ہے الا ہے ہر لینگویج میں الگ الگ ہوتا ہر لینگویج میں الگ الگ ہوتا تو لینگویج اس طرح چینج ہوتی اگر میں عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو الگ ہو سکتا اگر اس کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہاں پہ جو پریپوزیشن ہے وہ الگ آ سکتا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ فی الارضی ہے فی کا مطلب کیا پڑے گا ان پڑے گا رائٹ تو اردو میں بولیں گے اپن زمین میں لیکن انگلش میں کیا بولیں گے آن دا لینڈ حالانکہ اپن پڑھے کہ آن کس کا ٹرانسلیشن ہے علا کا ہے لیکن کس کا ٹرانسلیشن کرنا پڑتا فی تو اس طرح سے کیا ہے الگ الگ لینگویجز میں پریپوزیشنز الگ الگ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن رکھیے اس کے پریپوزیشن کے دو تین فائدے ہیں کہ کبھی کبھی اور ٹرانسلیٹ بھی ہوتے چار رولز ہیں اس کے بیسیکلی چار بنائی چیزیں کہ کچھ پریپوزیشن عربک میں رہتے اور جو اپن لینگویج ٹرانسلیٹ کرتے اس میں نہیں رہتے کچھ الٹا ہوتا کبھی نہیں رہتے لیکن بالکل آنا پڑتا ٹھیک ہے اور تیسری یہ کہ یہ چینج ہوتے رہتے کسی لینگویج میں دوسرا ہے کسی لینگویج میں الگ ہو سکتا چوتھا یہ ہے کہ چینج آف پریپوزیشن لیڈز ٹو چینج ان میننگ کہ اگر پریپوزیشن میں چینجز ہو رہا تو میننگ میں بھی چینج ہو سکتے ہیں جیسے کہ سورہ کوثر پر کیا بولتے ہیں فصلی لی ربک تو صلی کے ساتھ کیا ہے وہاں پہ لی ہے لی بھی پریپوزیشن ہے اس کا مطلب ہے فار مطلب کیا اس کا رب کے لیے نماز پڑھو ٹھیک ہے اور ہر نماز میں درود پڑھتے درود میں کیا ہے اللہم صلی علی درود ابراہیم ہے اللہم صلی علی تو صلی کے ساتھ کیا علی تو صلی اگر لی آیا تو نماز پڑھنے کے معنی میں آتا صلی کے ساتھ اگر علی آیا تو درود پڑھنے کے معنی میں اس میں بیسٹ ایگزامپل ہے دعا دعا کے ساتھ الہ آیا تو دعا کرنا دعا کے ساتھ علی آیا تو بد دعا کرنا تو چینج آف پریپوزیشن اگر کسی ورب کے ساتھ پریپوزیشن چینج ہو رہا تو اس کے میننگ میں بھی چینج ہو سکتی ہے بیسٹ ایگزامپل کیا ہے
गेट है, गेट का मतलब क्या है? गेट द पेन ले लो, गेट द बुक ले लो। अगर मैं गेट इन बोला तो क्या होगा उसका मतलब? अंदर आओ। तो कम के माने में हो गया। अगर मैं गेट आउट बोला तो किसके माने में हो गया? गोइंग आउट के माने में। ठीक है, तो गेट इन बोला तो मैं अंदर आ जाऊं, इंटर के माने में। तो इस तरह जो है ना हर लैंग्वेज में चीजें होती रहती है, लेकिन आपको इस चीज के ऊपर गौर करना होगा। खास तौर पे अगर अपन फॉर्म में देखेंगे कई जगह पे, तो मतलब कन्फ्यूज होना कि नहीं यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन में देखो तो ऑन गे को दिया। उर्दू का तर्जुमा देख रहे हैं आप, अरे यहाँ पे मीन है तो यहाँ पे मीरा के लिए पैसा क्यों है? तो प्रीपोजिशन में चेंजेस ट्रांसलेशन में होते रहते, पूरा सेंटेंस देख के वहाँ पे जो ज्यादा फिट हो रहा आपको वहाँ पे रखना पड़ता। तो ये 3 बातें जो अपन आज पढ़े, एक ब्रीफ रिवीजन कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन आज स्टार्टिंग करें वर्ब्स की फेल। हालांकि ये जाना नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ वक्त की लेके आए, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, तो 4 वर्ब हम लोग किताब में देखने वाले थे। ज़हाबा हो गया, खरजा वो निकला, रजा वो वापस आया, जलासा वो बैठा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इसी मुनासिबत से हम लोग फेले माजी भी पढ़ लिए कि फेले माजी जो परफेक्ट टेंस है, जो गुजरे हुए जमाने के बारे में बात होती, जो 3 वर्ब्स में से 3 किस्म के फेलों में से पहला फेल है जो हो गया, तो अपन सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है हाँ, उसके अंदर जो है ना सिर्फ ये पैटर्न आता, ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू। आप इसके अंदर कुछ भी पैटर्न डालेंगे उसको बना सकते हैं। ठीक है, अपन क्या प्रैक्टिस करेंगे इसको। ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना ज़हाबता ज़हाबतुमा ज़हाबतुम ज़हाबती ज़हाबतुमा ज़हाबतुम ज़हाबतु। ये इजी, ये आसान है। ये राइट हैंड मेल वर्ड्स के लिए, मुज़क्कर अल्फाज के लिए, लेफ्ट हैंड मुअन्नस के लिए। ये जो थर्ड पर्सन के लिए वो ये जो सामने है सेकंड पर्सन मुखातब के, ये अपने लिए। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा ऐड कर सकते हैं? अभी अपन क्या पढ़े? खरजा पढ़े, खरजा ले लेंगे। खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजता खरजतुमा खरजतुम खरजती खरजतुमा खरजतुन्ना खरजतु खरजना। ठीक है, और जितने भी वर्ब्स हैं अगर आप जाके देखिए तो कहां से निकले, तो वो निकलते 3 लेटर रूट वर्ड से 99.5%। जैसे कि ज़हाबा जो है ना उसका मेन जो है ज़हाबा से, दा हा और बा। जो पहला है उसको बोलेंगे अपन फा कलिमा, दूसरा आइन कलिमा, तीसरा लाम कलिमा। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट रेडिकल, सेकंड रेडिकल, थर्ड रेडिकल। तो फेले मादी में जितने भी पैटर्न्स है अलग अलग, समिआ तरुमा फतहा, जितने भी पैटर्न है नसरा, तो उसके अंदर चेंजेस किसमें होते हैं? सिर्फ और सिर्फ बीच वाले में होते हैं। बीच वाला आ ई उ हो सकता, लेकिन पहले वाला आखिर वाला आ ही चलता। ठीक है, तो ये फेले मादी पर बड़ा प्रैक्टिस करने वाली है ना, जरूरी है। और एक चीज ये कि स्टार्टिंग के जो 5 है इसके अंदर जो थर्ड वाला लेटर है वो मुतहरिक रहेगा, यानी जैसे कि बा 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 बू है ये है, लेकिन इसके बाद पूरे जो है सबके ऊपर थर्ड वाले में सुकून है, हब 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 हब, तो ये करने में आसान है। और एक चीज ये कि जब अपन ये पढ़ रहे ज़हाबा बल्कि तो उसको खींचना जरूरी है। अगर उसको नहीं खींचेंगे तो डबल नहीं बनता, इसको कितना जरूरी है। ज़हाबा की है, फिर आप ज़हाबा बोलता नहीं होती बात, ज़हाबा बोले कितना जरूरी। ठीक है, चलिए इतना काफी इंशाल्लाह। 4 लेसन खत्म हो गए, इसके बाद अपन आगे देखेंगे। अब यहाँ से फिर हमारी दूसरी टॉपिक होती है, तो हर लेसन में अलग अलग टॉपिक्स है, तो इसको अपन प्रैक्टिस करना और बार बार रिपीट करना, लिखना। आप उसको प्रिंट आउट कीजिए, एक मैं पीडीएफ ग्रुप में भेजा हूँ, फिर से भेजता हूँ इंशाल्लाह। उसको प्रिंट आउट कीजिए, उसके अंदर इसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई भी हैं, और वर्ब्स की कुछ शीट बनी हुई है, टेबल बने हुए हैं खाली, तो आपको उसके अंदर से फिल करना है, तो आसान होती है इंशाल्लाह। कोई सवाल है किसी?